नमस्कार दर्शक बंधु स्टडी ट्यूब क्लासेस रे आपण मानकु वेलकम। तो आज आम गोटे बहुत सुंदर कहानी विषय जानिबा जे कहानी ना होची माणिकेश्वरी चूड़ी पिंधिले। कलाहांडी जिले रे आगे बहुत माणिक पत्थर मिलुथिला, एबे भी मध्य मिलुछि। एइथिपई एठिकार इष्टदेवी ना माणिकेश्वरी। माँ माणिकेश्वरी ए अंचल प्रत्यक्ष देवी, डाकिले ओ करती। सकल आपद विपदरू कलाहांडीवासी को घंट घोड़ाई रखि थांती। माँ माणिकेश्वरी लीला खेल अपार। कला चूड़ी तांकर भारी श्रद्धा। भवानीपाटना सहर रे तांकर गोटे बड़ मंदिर अछि। अनेक दिन तलर कथा, सेतेबेले पूजक नारायण पंडा माँ माणिकेश्वरी को पूजा करुथिले। से थिले सात्विक पूजारी। माणिकेश्वरी पाखरे निरामिष भोग लगाउथिले। तांको स्त्री अत्यंत धर्मपरायण। तांको समस्ते पूजारिणी माँ बोली डाकुथिले। से भारी दयावती थिले। चढ़ई चिरुगुणीर पेट कथा मध्य बुझुथिले। दिनकर कथा, चूड़ी बिकुथुवा स्त्री लोकटिए आसी उच्च स्वर रे पूजारिणी माँ को डाकिला। से घर भितरु बाहर को आसिले। तांको देखि चूड़ीवाली कहिला, मु 7 घर बुलिबा लोक केते आउ एठी बसिथिबि, मते पैसा दियो, मु जाए। पूजारिणी माँ आश्चर्य होई कहिले, कि पैसा? मु तो तो पाखरु किछि किनि नाही। चूड़ीवाली हसी हसी कहिला, मो सांगे गोमाता होउछ कि माँ? तम झील परा मोठारू कला कला चूड़ी 2 मुठा पिंधि घर भितर को गला। केड़े डौल डाउल झील गो तमर, देखिले आखि लाखि जाउछि। मोर मन पूरीगला तमर झील को देखि। पूजारिणी कहिले, कौ झील? चूड़ीवाली कहिला, तम 8-9 वर्षर सान झील, सरक सुंदरी परी दिशुछि। सेही चूड़ी पिंधिला गो माँ। पूजारिणी आदि झील नथिला। से टिके हड़बड़ हो जाए कहिले, मो पाखरे पैसा नहीं। पूजारी बाबा आसिले मु तांकोठार मागी रखिथिबि, तू कालिके आसिबो, मु तते देबी। चूड़ीवाली चलीगला। राति 3 घड़ी हैला। पूजारी बाबा माँ को मंदिर पहड़ पकई घर को आसिले। पूजारिणी माँकर चूड़ीवाली कथा मनरू जाऊ न थाए। से स्वामी को कहिले, शुणुछ गोटे अघटन कथा। आज गोटे सान झीटी चूड़ीवाली पाखरु चूड़ी पिंधिला आउ आमरी घर को पशि आसिला। चूड़ीवाली ताकू आम झील बोली भाभी मते पैसा मागिला। मु ताकू कालिके आसी नेबु बोली कहिछि। पूजक महाशय आखि दुईटाकू बड़ बड़ और पाटीटाकू आँ करी किछि समय रहीगले। तापर गदगद होई कहिले, चूड़ीवाली बल भाग्यवती। वर्ष वर्ष धरी माँ माणिकेश्वरी को मु पूजा करी आसुछि। दिने हेले मु तांकर साक्षात दर्शन पाइली नाही, किंतु से तांको स्वचक्षुरे देखि पारिला। ता जीवन धन्य होईगला। पूजारिणी आश्चर्य होई कहिले, कौन सब तमे एमिति कहूछ? मु किछि बुझी पारुनी, मते सब कथा खोलिके कुह। पूजक कहिले, आज पूजा कला बेले देखिले मुठा मुठा कला चूड़ी रे माँ को हाथ पूरी जाइछि। माँ को किए चूड़ी पिंधाइछि बोली अन्य पूजक माननकु पचारली। केही तार उत्तर देई पारलेनी। एबे मु बुझुछि, चूड़ीवाली ठारू माँ निजे चूड़ी किनी पिंधिछंती। तुमे काली तार पाउना देई देबो। माँ मते दर्शन न देले नाही। मो गरीब कुड़िया तांकर पाद पड़िछि तो सेतिकिरे मोर 7 जन्मर दुख चलीगला। मो जीवन धन्य होईगला। पूजकंक 2 आखि 2 धार लुह बहीगला। से माँ को उद्देश्य रे 2 हाथ जोड़ी मुंडरे लगाइले। पूजारिणी माँ को आखिरु भी धार धार लुह गड़ीगला। सी ठाकुर घर भितर को पशिगले। माँ को आस्थान पाखरे लंब होई पड़ी जाए कहिले, माँ लो, तुमर झील रूप होई मो नारी जन्म को धन्य करदेलु। जन्म जन्म पाई मु तोर ऋण सुझी पारिबि नाही। आउ गोटिए कहानी, केशवती कन्या कथा। गोटिए गाँव रे बुढ़ाटिए आउ बुढ़ीटिए थिले। दुहें थिले अति गरीब। मूल मजूरी लगी पेट पोषुथिले। ए बेला खाइले आर बेला को उपास रहुथिले। गरीब हेले कौन हैला, बुढ़ा बुढ़ींकर चदर उदिया परी झीलटिए थिला। सते अबा सरगर परी। सुना खड़िका परी देह, पदुम पाखुड़ा परी आखि, कोइली परिका कंठ, मुंडरे कला मुचमुच केश। सी पुणी 12 हाथ लंब। समस्ते ताकू डाकुथिले केशवती। केशवती धीरे धीरे बड़ हैला। तार विवाह बयस आसिला। दिने जणे ज्योतिष झीलटिर हाथ देखि कहिले, तू बहुत बड़ घरे बाहा हेबु, राजा राणी हेबु, धन धान्य तोर घर पूरी उठिब। झीलटी मुह सुखेई कहिला, मो बापा माँ तो दिन मूलिया, कुलीगिरी करी पेट पोषुछंती। खंडिया कुड़िया आम दिन जाउछि। कौ राजपुओ मते काहेकि बाहा हेब, केमिति हो बाहा हेब कहंतु। ज्योतिष कहिला, तोर एई 12 हाथ लंब सुंदर केश तो पई बर खोजिब।
କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ଏକଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ସବୁଦିନେ ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ଲାଉ ତୁମ୍ବାଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଯାଏ। ଦିନେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। କେଶବତୀ କନ୍ୟା ମନରେ କ'ଣ ଟିକେ ଭାବିଲା। ତାପରେ ସେ କେଶଟିକୁ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ଭିତରେ ରଖି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲା। ନଦୀର ତଳ ତୁଠରେ ରାଜା ପୁଅ ତା ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଆଉଥିଲା। ଲାଉ ତୁମ୍ବା ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। 12 ହାତ ଲମ୍ବର ଅତି ସୁନ୍ଦର କେଶଟିଏ। ରାଜା ପୁଅ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଯାହାର କେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କେଶ ଥିବା କନ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେବ। ଘୋଡ଼ାକୁ ରାଜଉଆସକୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କେଶବତୀ କନ୍ୟା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଗଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀକୁ ଭେଟିଲା। ଯୋଗୀଟି ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥଳି ଧରି ଘୁଡ଼ୁକି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତାର ପାଟ ତମ୍ବିରେ ଲୁଗାପୁଟା ଓ ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଯୋଗୀ ଥାଳରେ ଦେଇଦେଲା। ତା ବଦଳରେ ଯୋଗୀଠାରୁ ତା ବେଶ ପୋଷାକ, ଥାଳ ଓ ଘୁଡ଼ୁକି ବାଜା ନେଲା। ସେଇ ଘୁଡ଼ୁକିରେ 12 ହାତ ଲମ୍ବ କେଶ ଲାଉ ତୁମ୍ବାରୁ ପାଇଥିବା କଥା ଓ ସେଇ କେଶ ଥିବା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବା କଥା ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲିଲା। ତା ଗୀତକୁ କେହି କାନ ଦେଲେ କି କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘୁଡ଼ୁକି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଇଲା। କେଶବତୀ କନ୍ୟା କାନରେ ସେ ଗୀତ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ଯୋଗୀଟିଏ ରାଜା ପୁଅ ପରି ଚେହେରା ତାରି ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ସତ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଲା। ରାଜା ପୁଅ କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ରୂପବେଶ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଇଏ ତ ସରଗର ପରି। ଅଭିଶାପ ପାଇ ଧରତୀରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କ'ଣ ମଣିଷର ହୋଇପାରେ? ସେ କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ କେମିତି ଲାଉ ତୁମ୍ବାରୁ ତା କେଶ ପାଇ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି ସେ କଥା କହିଲା। ସେ ନିଜେ ଯେ ଯୋଗୀ ନୁହେଁ ରାଜା ପୁଅ ସେ କଥା ବି କହିଲା। କେଶବତୀ କନ୍ୟାର ବାପା ମାଆକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ କେଶବତୀକୁ ବାହା ହେଲା। ତାକୁ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲା। କେଶବତୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲା। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ସତ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେ କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ମୂଳାବତୀ କଥା। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ମାଳି ବୁଢ଼ାଟିଏ ତା ବୁଢ଼ୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ବଗିଚାରେ ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ପାତଳ ଘଣ୍ଟା, ମୂଳା, ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ପନିପରିବା କରି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସେମାନେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ମାଳି ବୁଢ଼ୀ ମୂଳା କିଆରୀରୁ ମୂଳା ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସବୁ ମୂଳା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳା ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ମୂଳାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୂଳା ଓପାଡ଼ି ଆଣିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବଗିଚାରେ ଘାସ ବାଛୁ ବାଛୁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ବଡ଼ ମୂଳାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଫାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଜଣଙ୍କ ରାଜୁଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯେମିତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ମାଟି ମା ଏ ଝିଅକୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବା। ମୂଳାରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଝିଅଟିର ନାଁ ଦେଲେ ମୂଳାବତୀ। ମାଳି ଘରେ ଚନ୍ଦର ଉଦିଆ ପରି ମୂଳାବତୀ ବଢ଼ିବାରୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ପିଲାଦିନୁ ଜୁଆ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ ତାର ଭାରି ନିଶା। ସେ ଦିନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ମାଳି ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯୋଗକୁ ପାଣି ମାଠିଆ କାଖରେ ଧରି ମୂଳାବତୀ ସେତିକି ବେଳକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୂଳାବତୀ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ସେ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କି କଥା ପଦେ କହିଲା ନାହିଁ କି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁବରାଜ ରୁଷିଛନ୍ତି। ଦଳପତି ପଦାରୁ ରୁଷଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡାକାଯାଉ, ଯିଏ ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପେଟରୁ କଥା ବାହାର କରିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରୁଷଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଜର କରାହେଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରୁଷଣୀ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋତେ ବୋଟରା ଚଣା 2 ଅଡ଼ା ଭାଜି ଦିଅ, ମୁଁ ଯୁବରାଜକୁ ମନେଇଦେବି। ବୋଟରା ଚଣା ଭଜା ଧରି ରୁଷଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରାଜା ପୁଅର ଖଟ ପାଖେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସିଗଲା। ସେଇ ଚଣା ଭଜାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପକାଇ ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋତେ ସେଇ ମାଳି ବୁଢ଼ୀର ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଏଇ କଥା ରାଜା ପୁଅକୁ କିଏ ଖଜା ଅପୂର୍ବ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମାଳି ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ତମର ବିବାହ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ, ତମେ ଉଠ ଖିଆପିଆ କର। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ନସର ପସର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ରାଜା ରୁଷୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମାଳି ବୁଢ଼ାକୁ ଡକାଇ ଆଣି ତା ଝିଅ ମୂଳାବତୀ ସହ ରାଜା ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ ଘର ସଂସାର କଲେ।
କଥାରେ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ଜୁଆଡ଼ି ରାଜପୁଅର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବାହାରିଲା। ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଜୁଆ ଖେଳି ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଧରି ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହୀରାବତୀପୁର। ସେ ରାଜାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅଟିର ନାଁ ତାରାବତୀ। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଧୁରନ୍ଧର। ମୁକୁନ୍ଦ ସହ ଏ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଜୁଆ ଖେଳ ପାଇଁ କଥା ପଡ଼ିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲା, ଖେଳରେ ମୁଁ ଯଦି ହାରେ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ସହ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତମେମାନେ କ'ଣ ଦେବ? 2 ଭାଇ କହିଲେ, ଆମେ ହାରିଲେ ତାରାବତୀକୁ ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ଖେଳ ହେଲା। ଥରକୁ ଥର ମୁକୁନ୍ଦ ଜିତିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ତାରାବତୀକୁ ବିବାହ କଲା। ତାରାବତୀ ଓ ତାରା ଭାଇମାନେ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି ସମୟ କଟାଇ ଦେଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ତାରାବତୀକୁ ସିନା ବିବାହ କଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ମୂଳାବତୀକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ। ତାରାବତୀ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ କହେ, କିରନ୍ଧା ରାନ୍ଧିଅଛ ତାରା, ନଦୀ ସେ ମୂଳାବତୀ ପରା। ମୋ ମୂଳା ହୃଦୟର ମଣି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ଶୋଇଲା ବେଳେ କହେ, କି ସେଜ ବିଛାଇଛ ତାରା, ନଦୀ ସେ ମୂଳାବତୀ ପରା। ମୋ ମୂଳା ହୃଦୟର ମଣି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ଏମିତି ଦିନରାତି ସେ ମୂଳାବତୀକୁ ଭଜି ହେଲା। ତାରାବତୀ ମୂଳାବତୀର ରୂପ ଗୁଣ ଶୁଣି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। ମୂଳାବତୀକୁ କେମିତି ମାରିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଶେଷରେ କପଟ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଡକେଇ ଆଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମୂଳାବତୀର ଶବକୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପୋତିଦେଲେ। ମୂଳାବତୀ ତ ଧରତୀ ମାଆର ଝିଅ ଥିଲା। ମୂଳାବତୀକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପୋତିଦେଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ହେଲା। ମୂଳାବତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ହେଲା, ତା'ର ଛାତି ଖଟ ଓ ଜଙ୍ଘମାନେ ଖଟ ଖୁରା ହେଲେ। ତା'ର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ହେଲା। ଆଖି 2ଟା ଶୁଆସାରି ହୋଇଗଲେ। ଖଟ ଓ ଉନେଇ ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଶୁଆସାରି ଗଛ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୂଳାବତୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାରାବତୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆମ ରାଇଜର କିଛି ଦିନ ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ତାରାବତୀ ହଁ କହିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ଛପଟେଇ ଦେଲା। ଯେଉଁଠି ମୂଳାବତୀ ପୋତା ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ମୁକୁନ୍ଦ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଘୋଡ଼ାଟା ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ। ତାକୁ ବି ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ମୂଳାବତୀ ଖଟ ହୋଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଖଟକୁ ଦେଖି ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗଛ ଡାଳରେ 2ଟି ଶୁଆସାରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି। ରାଜାପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତମେମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଶୁଆସାରି କହିଲେ, ତମେ ଜୁଆ ନିଶାରେ ଘର ସଂସାର ଭୁଲିଗଲ। ତାରାବତୀକୁ ବାହା ହେଲ। ତାରାବତୀ ମୂଳାବତୀକୁ କପଟ କରି ଆଣି ମାରିଦେଲା। ଏଇଠି ଗାତ ଖୋଳି ତା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଛ ସେ ମୂଳାବତୀର ଦେହ, ଆମେ 2 ଜଣ ତା'ର ଆଖି। ଶୁଆସାରିଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁକୁନ୍ଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଆସାରି ତାକୁ ବୋଧ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ସେ ଦୟା କଲେ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ମୁକୁନ୍ଦ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା। ସେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଶିବ ଆରାଧନା କଲା। ଶେଷରେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ। ରାଜାପୁଅ ଖଟ ଉନେଇ ଗଛ ଓ ଶୁଆସାରିଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା। ତା ଉପରେ ଶିବ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁର ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ମୂଳାବତୀ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଉଠି ବସିଲା। ରାଜାପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ରାଜାପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ତାକୁ ବୋଧ କରିଦେଲା। ଆଉ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମୋ ଜୁଆ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ, ଧିକ୍ ମୋ ଜୁଆ ଖେଳ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜୁଆ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଆଉ ହୀରାବତୀପୁରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ।